8 मोटियां लोहे दियां तवियां बन दिओ ताकि वह हाथी फनाह करदा करदा जाके टक्कर मार के ते उस किले के दरवाजे ने तोड़ सके। वो जिस वे पिछे पिछे वो ढोल बजाते सारिया फौजां वो हाथी ना सवेरे आना सी सूहे ना, क्योंकि महाराज दे जिहड़े 40 सिंह शहीद होए चमकौर साहब। मैं तुहानूं सिर्फ छोटी छोटियां ये चीज़ां तां दसदा हाँ कि ताकि साडे ਸਿੰਘਾਂ नूं दसम पातशाह दा थोड़ा जिहा मूँह मत्था नज़र आ जाए जिहड़ा इन्हां हिस्टोरीअन ना बिगाड़ सके। वो होर ही तरह का बनाता गुरु गोबिंद सिंह कि उन्हें जी इन्नियां जनानियां रखियां सी, इन्ने उहदे विआह सी, इन्ने सब कुछ सी। असीं पिछे रिजैक्ट कर आए हैं कि ये निंदिया इहो ही भुगत रहे ने सारी सिक्खी। जे बाबा नानक लिखदा सत्ते रन्नी घरी सियापा, किहड़ा गुरु है जिहड़ा बहुतियां रन्नां रख जाए? बाबे नानक दा हुक्म है बाणी च सत्ती रन्नी घरे सियापा। की मजाल है किसी गुरु की कोई गुरु नानक के हुक्म तो उल्ट कर जाए? लेकिन इन्होंने इतिहास वाला ना, ये राजे महाराजा ने जिन्होंने इतिहास लिखाया, इन्होंने आप बहुत महल बनाने अपने घर होर हारम बनाने इन्होंने इतिहास गलत लिखा। बाणी नहीं है मनती ना असीं मनते। सो गुरु महाराज वेले उस वेले अंदर हड़थड़ी मच गई, सारे सिंह उधर उधर दौड़न लग पे। तो उस सिंह ने लिया के खबर दी जिहड़ा 40 ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ शहीद होया, और ਉਹਦਾ ਨਾਂ हल्ली भी जिहड़ा तख्त केसगढ़ आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ अंदर झंडा ਉਹਦੇ थल्ले ਜਿਹੜੇ पिलर ते ਨਾਂ लिखी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉਹਦਾ आउंदा चूहा सिंह। मैं कहा महाराज ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ रखे ਇਹਦਾ ਨਾਂ चूहा सिंह क्यों? मैं क्या महाराज नहीं गलत हो सकते। मैं सोचिया, फिर मैं पुराने इतिहास गुरबिलास पातशाही 10वीं होर सारे कड्डे, सारे करम सिंह हिस्टोरीअन दे लेख होर सारा मैनू एक थां मिल गया भी जिहड़ा चूहा सिंह नां उस CID बंदे दा रखदे सी, जिहड़ा फौजां दे विच चूहे वांगू फिर जांदा सी मुसलमान दियां च, और सारियां खबरां लिया के दे जांदा सी। उहदा कोड वर्ड चूहा सिंह रखे। सो चूहे सिंह ने आण के खबर की, महाराज कल ते बहुत वड्डा हाथी और मार सारियां फौजां आ रही, कल नहीं असीं बचना, दरवाज़ा टुट जाना है। तो महाराज कहते क्यों? आ साडा दुनी चंद मसंद एडा वड्डा, इहदी देह 6.5 फुट उच्ची। वो मजैल सिंह सी जिहड़ा मसंद सी, सारे माझे दी माया इकट्ठी करके महाराज को लियाउंदा हुंदा सी। वो कहंदा जी ये महाराज कहंदा जे वो हाथी आ रहा तो उन्होंने कहते दुनी चंदा खड़ा हो। वो संगत च खड़ा होया एडा वड्डा, कहंदा आ हाथी ना कल लड़ेगा जाके। वो दौरे ना रातों रात ही दीवार टप के भज के ते लत्त तोड़ा के ते माझे च जा वड़े। वो डरदा भी कल नूं मैनू सामने आना पैना, पूजा का धान कित्थे लड़न दिंदा। वो कहने लगे हद हो गई। उन्हें कहते अच्छा भाई कल नूं फिर एक छोटा जिहा सिंह सी जिहदा नाम बचित्तर सिंह सी। महाराज ने उन्होंने थापी दी और नाल फिर पढ़िया शब्द हर का नाम कोट लख बाण, हर का नाम कोट लख बाण। महाराज जी की जी महाराज जी थापी देने की नज़र की जरूरत सी। सिंह छोटा जिहा सिंह सी बचित्तर सिंह, उन्होंने घोड़ा दिता। उन्होंने घोड़े नूं दरवाज़ा खोल के ते उधरों हाथी आ रहा सी, उन्होंने उहदे हत्थ च नागणी दिती जिहदे अगे सप वांगू वल सी। वो हल्ली भी पई है उत्थे ते आनंदपुर साहब। वो नागणी उहदे हत्थ दे के उत्तों नागणी लैके ऐ भज्जा जिद्दां किते महाराणा प्रताप की फोटो दिखाई है ना, बरछा लैके भजदा इदां सिंह उत्तों भज्जिया और भज के आण के जदों हाथी दे लागे होया, फिर दोनों हत्थ नागणी नूं पा के ते पब्बां च रकाबां च पब्बां पा के काठी तो उठ के उन्हें जदों जोर दी मारी उहदे सत्ते तवियां चीर गई वो नागणी। जदों वो नागणी चीर गई उन्हें मुड़ के खिंची, नाल ही लहू दा फुहारा निकलिया और हाथी दा मूँह मुड़ गया। वो अपनी फौज नूं दलदा मलदा सब फौज चढ़ गई। उदण दा हल्ला खत्म हो गया। तो पुरातन ਸਿੰਘਾਂ च सारा काहदा जोर हुंदा सी? हर का नाम कोट लख बाण, हर का नाम कोट लख बाण। सो इहो ही नाम जपना ही पक्खा फेरना है, नाम जपना ही गुरु की सेवा है, नाम जपना ही रब की सेवा है। क्योंकि साडा गुरु देह च है ही नहीं है। जे देह च मन्नांगे तां ही सेवा करांगे। ते महाराज ते आपे कहते आपे 10वें पातशाह ना वो महल्ले पहले जोगियां ने कहा किसी का गोरख गुरु, किसी का नारद मुनि गुरु, बाबा नानक सिद्ध गोष्ठ चो कह रहे तू अजीब ही गल कर रहा भी तेरा शब्द गुरु आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਚਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾੜੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀ? ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਾਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪ ਡਿਵਾਈਨ ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਥੇ ਨਾ ਪਾਇਣਾ, ਤਿਸ ਜੰਮ ਕੇ ਪੰਥੇ ਨਾ ਪਾਇਣਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗੇ ਨਿਹਾਲ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗੇ ਨਿਹਾਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਟਹਿਲੇ ਲਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰ ਅਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਂ ਟਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਿਰੀ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਨਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੱਗ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਜਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਰੇਗਾ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇਗਾ? ਐਸੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ? ਉਹ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗੇ ਲਹਿਰ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗੇ ਲਹਿਰ ਲਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਲਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ,
ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ जप तप संयम होर कोई नाही, जप तप संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द न कमाही, जब लग गुर का शब्द न कमाही, तो गुर का शब्द कमाए, तो गुर का शब्द कमाए, तो गुर का शब्द कमाए। जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख केती छुट्टी लाल, गुर का शब्द कमाए, गुर का शब्द कमाए। उचरो राम नाम लख बारी, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, ता गुर का शब्द कमाए, ता गुर का शब्द कमाए, ता गुर का शब्द कमाए। कर कृपा मोह टहले ला, कर कृपा मोह टहले लाए, निर्गुण का संगे ले लाए, निर्गुण का संगे ले लाए। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਾ ਸੰਗੇ ਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਾ ਸੰਗੇ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ ਪੀਸੂ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ ਪੀਸੂ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਣਾ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ, ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਜਾ ਪਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੀਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਵ। ਉਹ ਸਭ ਬੁੱਝਦਾ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਨਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਝ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾਓ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ। ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਕਿਉਂ? ਅਸੰਖ ਖੱਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ। ਅਸੰਖ ਖੱਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਕਿਉਂ? ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਆਪੇ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ, ਤਿਸ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ, ਤਿਸ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਏਣਾ। ਤਿਸ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਏਣਾ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਜਲਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਜਲਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਇਹ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਢ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ, ਇਹ ਸੋ ਜਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈ। ਇਸੇ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਟਹਿਲੇ ਲਾਏ ਕੀ। ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਕਿਰਪਾ
मकरंद चरण कमल स्यो, अले मकरंद चरण कमल स्यो। मन फेर फेर लीजै, मन फेर फेर लीजै, हमारा कृपा कीजै, हमारा कृपा कीजै। आन जलास्यों काज न कछुआ, आन जलास्यों काज न कछुआ। हर बूंद चात्रिक को दीजै, हर बूंद चात्रिक को दीजै, हमारा कृपा कीजै, हमारा कृपा कीजै। बिन मिलबे नाही संतोखा, बिन मिलबे नाही संतोखा। पेख दर्शन नानक दीजै, पेख दर्शन नानक दीजै, हमारा कृपा कीजै, हमारा कृपा कीजै। हे कृपा कीजै, कृपा कीजै, कृपा कीजै, कृपा कीजै, कृपा कीजै, कृपा कीजै, हमारा कृपा कीजै, हमारा कृपा कीजै। कर कृपा कर, कर कृपा मोह टहले ला, कर कृपा मोह टहले ला। ਲਓ ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ ਪੀਸੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ ਪੀਸੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਫੇਰੂ ਪੀਸੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਲਾਇਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਭਲਾਇਆ। ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੂਠਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਉਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਟਾ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਦੀ ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਦੇਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਘਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਦਾ ਲਾਤਾ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ, ਲਾਗੇ ਬਾਲਾ ਟੋਪੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਟੰਗੇ ਆ ਤੋਤੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਤੋਤਾ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੋਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਮੋਰ, ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂ, ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਹ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
साडा गुरु कौन है? सत्ते साथ श्री निवास, सत्ते साथ श्री निवास, आदि पुरख सदा तुम्ही, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वो चरण धोए रहरास कर चरणामत गुरसिखां भुलाया, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। असीं तो बाबे दे पैर मंनदे ही नहीं। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਚ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਸਮਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖ ਜਾਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਰਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾ। ਬਾਬੀ ਬਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਵਾੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਏ। ਲਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੰਨੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਗਰ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਐਸੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਗਾਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ, हर मेरी कथा कहानी जी, हर मेरी कथा कहानी जी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी जी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी। याद रहे हर थां हर रब नहीं है। हर थां हर नूं रब मान लेना गलती है। हर शब्द दा लिखाएगा हर मेरी प्रीत हर हर जपो, हर 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 जिथे लिखिया एक कीर्तम नाम है रब दा, राम 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 राम। और अकाल पुरख राम नहीं है उत्थे, इत्थे भी हर शब्द लिखाओगे तां शब्द खुलूगा। हर शब्द है जपन वाला। हर मेरी क्यों इसे महल्ले का आनंद दे विच आउंदा प्यारो शब्द तारो प्यारो शब्द
ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਫੇਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰੋ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਉਣਾ? ਸ਼ਬਦ ਧਾਰੋ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਬਦ ਧਾਰੋ ਪਿਆਰ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਰੁਮਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਗਾਂ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਪੌੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਉਹਦਾ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਸਰਤ ਸੰਗੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉਸਰਤ ਸੰਗੇਲਾ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਵਰਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣੇ ਕੀ ਕਰ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ। ਫਿਰ ਕਈ ਰਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਉਲਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਟੋਲੇ ਪਟਾਲੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਅਲੀਚਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਰੁਮਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਗੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਦੇਗ ਖੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡਸ ਨੂੰ। ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਕੀ ਕਰ ਮੁਖੇ ਸੱਤੇ ਕਰ ਸੰਚੋ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ, 7 ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਵਿਧ ਮੁਖੇ ਸੱਤੇ ਕਰ ਸੰਚੋ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕੰਧੇਰੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਤਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਤਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ। ਭਈ ਇਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੇ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਵਿਧ ਮੁਖੇ ਸਤ ਕਰ ਸੰਚੋ। ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਵਿਧ ਮੁਖੇ ਸਤ ਕਰ ਸੰਚੋ। ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨ ਆਵੇ। ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨ ਆਵੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ
ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ। 40 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੜਵੀ ਤੇ ਦਾਤਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਾਤਣ ਤੇ ਉਹ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਵੀ ਛਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਾਤਣ ਤੇ ਗੜਵੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੜਾਹ ਖਾਧਾ, ਦਾਤਣ ਕੁਰਲਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਅਧੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟਮ। ਉਹ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਠ ਪਟਮ। ਮੁਖੇ ਸਤ ਕਰ ਸੰਚੋ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ, ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੜੇ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਪ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖੋਂ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੀਤ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ? ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਅਤ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਗੜ ਕੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੜ ਕੱਟਣੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੱਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਹਲੀ ਜਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਫੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਜਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਜਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਜਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਮੇਰੀ हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, और वाह 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 वाह, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी प्रीत है हर मेरी, हर मेरी प्रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी। पर सारा फल मिलना मैनू गुर प्रसादे। रहाओ दी तुक है, अपना भी जोर ला तू, पर तेरे जोर ना कल्ले ना नहीं हो मिलना। गुर प्रसाद ना मिलना, कड़ा प्रसाद नहीं मिलना। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे। मैं गागर ढो के नहीं मेरा मन भिजिया। जिहड़ी कहानी बना ली है गुरु अमरदास जी, वो कहता हर मेरी प्रीत प्रीत है हर मेरी, हर मेरी प्रीत प्रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी, हर मेरी कथा कहानी। गुर प्रसादे, गुर प्रसादे मेरा मन पीजे, गुर प्रसादे मेरा मन पीजे। कदी ना कदी ओदी किरपा हो जानी है ते तेरे अंदर रौत तुर पैनी है उस नाम दी। तू सेवा शब्द दी करी चल, जपी चल, ते कदी कदी ओदा प्रसाद की मिलना है, तेरा मन भिज जाना है। गुर प्रसादे मेरा मन पीजे, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे। एहा सेव बनी जियो, एहा सेव बनी